टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर की खबर देख रहा है सारे दर्शकों को। मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करता हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडी कौम के बहुत बड़े महान चिंतक सरदार कपूर सिंह जी अज के दिन तो चलाना कर गए थे 13 अगस्त 1986 में। तो अज के इस प्रोग्राम के राही असी उन्होंने बारे चर्चा करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का एक शेर है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सरदार कपूर सिंह साडी कौम दे विच इस तरीके की हस्ती सी जिहड़े बहुत बड़ी लंबी अड़ीक तो बाद सानू नसीब है। उन्हों का पंथ प्यार, उन्हों का कौम प्रति दर्द ते सिक्खी सिरक जिहड़ा सी वो एडा बेमिसाल आ कि उन्हों बारे जिन्हां लोगों ने उनका संग साथ माणिया जदों उन्हां नाल गल्लां करदे आ जां उन्हां बारे लिखिया होया पढ़दे तां आनंद जिहड़ा हैगा वो महसूस। कलगीधर शहनशाह की बख्शिश जिन्हां सिखां उत्ते होई उन्हां विचों सरदार कपूर सिंह साडे लई एक बहुत ही अहम शख्सियत ने। जिस तरीके दे नाल वो सच्ची सुच्ची घालना घाल के गए है उसकी चर्चा जी है वो रही दुनिया तक होंदी रहनी है। दसदे आ भी एक बारी वो सरदार साहब आने वाले समय का विश्लेषण कर रहे थे कि भविख में किहो होगा। उन्होंने परल बक की किताब गुड अर्थ का एक दृष्टांत जोड़ा है वही गल की। चीन का मातम अखवाउंदा दरिया सब मर्यादावां तोड़ के किनारियां तो बदल लग पिया। नेड़े तेड़े बसते सब किसान उजड़ पुजड़ गए। कुछ थोड़ा बहुता जरूरी समान बचाने में कामयाब हुए। एक इहो जिहा किसान ने समान की बहंगी मोढियां उत्ते रख के सुक्की जमीन वाल चले पर सारे समान तो उत्ते सब तो महफूज करके उसने मिट्टी की एक कुज्जी रखी हुई। किसी वेखण वाले ने उन्होंने पूछा ये बी है दरिया तबाही करके थक जाएगा। किसी ने उन्होंने पूछा भी ये है तो वह कहता है बी आ जदों दरिया तबाही करके थक जाएगा अपनी मर्यादा को याद करके आप खबरियां बंद कर देगा ते मुड़ किनारियां तो हेठां वगन लग जाएगा। मेरी धरती इसकी गिरफ्त विचों मुक्त होके फिर मेरा भुखा ढिड भरना लोचेगी तो उस वेले मैं ये बी इस बीजांगा, भरपूर फसलां होणगियां, असीं सारा परिवार रल के खावांगे ते वाधू अनाज जानवरां दूजे भुखे लोकां दे काम आवेगा। सरदार जी ये कहानी सुना के कहते हुंदे सी आउण वाले समयां दे विच सिੱਖੀ उत्ते अनेकां मारू हमले होणगे, किसी वेले सब कुछ रुड़ गया जापेगा, असुरी शक्तियां सब कुछ निकल जाणगियां, उस वेले विचलित नहीं होना। गुरु भरोसे चंगे दिनां दी आमद दी आस टुटण नहीं देनी। असल सिੱਖੀ दे बी नूं घुट के संभाल के गल नाल लाई रखना। बी विच बड़ी शक्ति है। मिस्र दीआं पिरामिडां विचों बीज मिले हन जो बीज दे अनुसार ही पौधे पेड़ बन गए। दरिया के कहर तो बाद धरती होर उपजाऊ हो जाएगी। सूरज नवा जीवन लैके रोशनी बखेरेगा। उस बी नूं दोबारा बीज देना वो सिੱਖੀ की नवी फसल पैदा करेगा। छोटे छोटे बीजां तो बड़े बड़े दरख्त बनते हैं जो पशु पंछियों का आसरा ते मनुख नूं छां प्रदान करने के काबिल होंदे ने। इसलिए संकट समय सब तो वध सांभण वाली वस्तु बी है। तो अज का जिहड़ा समा साडी कौम का है जदों बहुत भयानक संकट जिहड़ा है वो साडी होंद हस्ती नूं घेरी बैठा ते नाल दी नाल हर पल जिहड़ा है वो दिख रहा है कि सिੱਖੀ लई बेहद खतरनाक जिहड़ा माहौल आ वो बनदा जा रहा। जिन्हां लोकां तो जिन्हां धिरां तो जिन्हां धड़ियां तो जिन्हां तो आस सीगी कि ये सिੱਖੀ दे पहरेदार बनणगे वो सारे दे सारे आपदे फर्ज निभाउण दी थां वो स्वार्थां की पूर्ति के लिए सिੱਖੀ नाल धो कमा रहे। इहो जिहे वेले दे विच सरदार कपूर सिंह दे बोल जिहड़े आ वो हरेक सिੱਖ नूं चेते रखण दी लोड़ आ कि जिहड़ा ये भयानक समा इहदे विच आपां आपदा बी आ जिहड़ा सिੱਖੀ दा वो बचा के रखीए। जदों दरिया ते हड़ आउंदे आ तां वो हड़ां दे विच जिहड़ा बी आ वो साਂਭ के रखना सब तो अहम ते जरूरी काम हुंदा, क्योंकि जदों दरिया जिहड़ा है वो आपदे मुड़ किनारियां दे अंदर वगण लग जांदा तां जिहड़ी धरती है उत्थे फिर वो बीज जिहड़ा बीज के आपां
ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਉਪਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਬੀਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਫਲਸਫਾ, ਸਹੀ ਪੱਖ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪੱਖ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣਾ ਆਧਾ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ 1947 ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਥੀ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਥੀ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਹੰਢਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨੰਗੇ ਨਾਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੀ ਸਾਥੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ 1947 ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ 15,000 ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹਕੂਮਤ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ 1 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਉਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖ 1 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵਿਗਾੜ ਲਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਵਰਨਾ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਧੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਲਟੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਾੜੇ ਮੁੱਛਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਪੜਾਸੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਅਤੇ ਦਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ
बरकरार नहीं रख पाते, उन्होंने बार बार हीनता आती है। इस करके जोड़े सिख चपड़ासी चौकीदार या ड्राइवर वगैरह होंगे ने, उन्होंने चों बहुते जोड़े ने हुण सिक्खी सराउ त्याग देंगे। काम इत्थे है ही नहीं, काम सिर्फ इत्थे यूपी बिहार के लोगों लई आ। पंजाब के ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਡਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਬੀ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਖੋ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਡਾਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਥਰ ਨੇ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਬਕਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਦਰਾਵੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਖ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਸਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤਕਰੀਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਣਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਝਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 1983 ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਤੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਹ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਤੜਫੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਣੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੇਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਰਾਲੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। 1969 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਰਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੜੀ ਬਕਾਰੀ ਸੀਟ ਸੀ
तो पंजाब का सारा सिख यूथ आ जिहड़ा वो सरदार कपूर सिंह का दीवाना सी, क्योंकि बेशक उन्हों का सुभाव थोड़ा जिहा खड़वा सी, बोली शैली थोड़ी जी तिखी सी, पर सरदार जी सिख नौजवानों के दिलों की धड़कन सी। समराले हल्के के सारे पंजाब तो पंथ का दर्द रखने वाले नौजवान अपने आप पहुंचते सी, पर ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਮਰਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਵੋਟ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨੀ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟੋਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ, ਪਤਤ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੱਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਤਪੁਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। क्योंकि हरेक सियासी बंदा कहता मैं की लेना भी ये नशा करता या नहीं करता, सिगरट पींदा या नहीं पींदा, वोट मैंने तो मिलनी चाहिए, चाहे मूँह सिर मुन्नी फिरे आपा की लेना। पर सरदार कपूर सिंह ने हरेक सिख नूं बाजां वाले का वास्ता पा के सिक्खी वाल भी जोड़िया कि इहो जिहा उथों चोण दंगल जिहड़ा सीगा इन्ना खूबसूरत बन गया बई कमाल की जित जिहड़ी आ उथों उन्हां ने जिहड़ी हासिल कीती ते ओह जित जिहड़ी सीगी ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਜੀ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਸੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਆਪਦਾ ਵਾਹਿਦ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸੰਘੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਜੱਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਮਰਾਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਅਮਲ, ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਤੰਬੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹਵਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਾਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੇਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਜੇ ਬਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਸਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੁੱਤ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੋਗਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਰਲੌਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ? ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਏ, ਚੌਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾਏ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਧਰੰਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਜਵਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀਗਾ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਜਵਾ ਚੁੱਪ। ਇੰਜ 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਆ? ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 3 ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੜ ਬੱਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨਿੱਤ ਬੋਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੜਫਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭੱਜਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ
ਵਾਂਗੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਤੇ ਚਤੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਧੋਖੇ, ਚਤਰਾਈ ਜਾਂ ਛਾਲ ਕਪਟ ਵਾਲੀ ਗੁੱਝੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਆ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਧੋਖੇ, ਚਤਰਾਈ ਜਾਂ ਛਾਲ ਕਪਟ ਵਾਲੀ ਗੁੱਝੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੈਦਕ, ਸਫਾਈ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੈਤਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਡਲ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਇੰਨਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬੰਨਣੀ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਹਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਚਨੀਆਂ ਜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਗੜ ਦੁਗੜ ਜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਈ ਬਈ ਜੇ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵੱਟ ਸਵਾਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਆਈ ਸੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਉਸਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਖਮੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਤਿੱਖਾ ਜਾਂ ਉਸਲ ਵੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਣਘੜਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਆਪਦੇ ਦਸਤਾਰ, ਆਪਦੇ ਦਾੜੇ, ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਓਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬੱਕਰਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੀਸੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਝਟਕੇ ਤੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਮਦੀ ਚੰਗੀ ਲਾਹ ਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਟੱਟੂ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਾਇਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੁਲਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚਾਦਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਛੱਤਰ ਤੇ ਬੈਂਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ। ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੱਗ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ
ਸਪਾਟਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪੰਥਕ ਘਾਲਣ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਲੇਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਹ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਊ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾ, ਰਾਜ ਤਿਕੜੇ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਾਖਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸਿੱਖੜੇ ਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ, ਹਸ਼ੀਸ਼, ਸਬਤ ਸਰੰਗ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਾਰ, ਪੁੰਡਰੀਕ, ਮਨਸੂਰ ਅਲ ਹਜਾਜ, ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਫਾਰ ਮਾਡਰਨ ਮੈਨ, ਨੀ ਜੁੜੀ, ਸੈਕੰਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਫ ਸਿੱਖਸ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ 1978 ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਬੌੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਜਗਰਾਮੀ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਦਲ ਟੋੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪਾਸਾ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪੈਸੇ ਫੜੋ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਲਓ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਆ ਨਾ ਜਾਮਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਬਾਕੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਲੇਰੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਜਾ, ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹੂਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਲਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਲਖ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਲਾ ਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ। ਪਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੜਗਾਉਂ DC ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, SMO ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਪੱਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਤੇ ਖੁਦ ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੰਗਾਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਪੇਗਾਮੀ ਨਿਭਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਬਈ ਉਹ ਸਮਰਾਲੇ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਖੋਪਰੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜੂ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੋ ਜੂ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ DC ਦੀ IAS ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈ ਪਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਭੱਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਦੋਖ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਤਲਖ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲਿਖੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਛਪੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਥ ਵੱਡਾ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਇੰਨੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ
ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ 77-78 'ਚ। ਤਾਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨਗਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੱਟਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਚੁਣਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਮ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ, ਹੂ ਕਿਲਡ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲਿਖਤੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਹ ਸੀ। ਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਦੋਂ ਵੀਸੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੈਨਟ ਹਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖਚਾਖਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਆਰੰਭਕ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਲੇਖ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਲੇਖ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਾ ਗਈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਭੁੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਫਲਸਫਾ, ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲਏ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਨਾ ਛੁਪਾਇਆ, ਇਸ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦਾ ਤਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਦਾ ਹਟਾਓ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਤ ਤੋਰਦਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੋ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਾਖੀ ਵਿਖਮੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉੱਪਰਦਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਵੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੂਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।